ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। थैंक यू कविता जी। सो कैनेडा एंड आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा ये दोनों कंट्रीज जिन्ना भी साडे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है जी। सो तुहाडे कोले अज भी मौका जिथे तक तुसीं अप्लाई कर सकते हो उत्थे लाइव प्रोग्राम दे विच अपने सवाल अपनी प्रोफाइल्स डिस्कस कर सकते हो। सो देश परदेश लाइव दा साडा मंच जी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ वास्ते ओपन मंच जिथे तुसीं कॉल करके अपना सवाल डिस्कस कर सकते हो। ते मैडम गुरप्रीत जिहड़े साडे आज दे एक्सपर्ट हैगे ने, साडे आज दे मेहमान ने, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सवालों के जवाब दे विच मदद करनगे। सो साडी जी हमेशा की तरह अज भी कोशिश कि मैं वध तो वध तुहाडीआं कॉल्स इत्थे अटेंड करा, तुहाडीआं प्रोफाइल्स डिस्कस करिए। सो साडे स्टूडेंट्स जी जिहड़े घट तो घट 12 पढ़े ने, किहड़े साल दी तुहाडी +2 कंप्लीट हुई है जी, आइट्स दे बैंड जरूर दस दिया करो। असीं हर सबजैक्ट दी भी गल कीती है कि जो भी थोड़े कोर सबजैक्ट्स ने, मेन सबजैक्ट्स होंदे ने, उहदे विच नंबर थोड़े किन्ने आए ने। फिलहाल इस बारी कैनेडा जिन्ना भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, सो ज़्यादा तौर पर रिजैक्शन देखने को जरूर मिलियां ने, बट फिर भी तुहाडे कोले अज भी मौका है कि तुसीं नाल दे नाल दोबारा री अप्लाई कर दो। सो गुरप्रीत मैम साडे नाल ने। गुरप्रीत मैम जिथे दा असीं कैनेडा अप्लाई किया, मैं अज कैनेडा क्यूबिक की गल करनी चाहती है, राइट? क्योंकि एक टाइम से बड़ा साडे स्टूडेंट्स नूं मोटिवेट किया गया, अप्लाई भी किया स्टूडेंट्स ने, राइट? उस तो बाद थोड़ा टाइम होने विच इदां दा आया कि थोड़ी घट गई उहदी प्रमोशन क्यूबिक की, खास तौर पर मॉन्ट्रियल की। प्राइवेट कॉलेजेस का ये रीजन मनदे हो तुसीं? देखो कविता जी, कोविड ने बहुत सारिया चीज़ां है जिहड़ियां मिसमैनेज कीतियां ते वो भी चीज़ां किते ना किते कोविड का हिस्सा बनिया सीगियां। कुछ साडे एजेंट्स तो कह लो कि कुछ कॉलेजिस तो कह लो कि गलतियां होईयां है कि ट्यूशन फीस बिना ट्रांसफर किते उन्हां बच्चों दीयां स्लिप्स मंगाईयां गईयां, अंबैसी दे विच लाईयां गईयां, रीचैक तो बाद चीज़ां किते ना किते सामने होने तो बाद वो कॉलेज ब्लैकलिस्ट कर दिते गए आ। ते ये गलतियां असी हर बार किते ना कोई हुंदियां रहियां है ते उस चीज़ ते एक्शन भी हुंदे रहे ने। ते उस एक्शन ते जिहड़ा भी रिएक्शन आया वो सारे दा सारा स्टूडेंट्स ने दिता है कि क्यूबिक मॉन्ट्रियल बिल्कुल बंद हो गया। क्यूबिक मॉन्ट्रियल बिल्कुल कभी भी बंद नहीं होया सीगा। क्यूबिक मॉन्ट्रियल ओपन सीगा। जिहड़े कॉलेजिस तो कुछ गलती हुई है वो कॉलेजिस ब्लैकलिस्ट होए सीगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ क्यूबिक मॉन्ट्रियल एक ਇਹੋ जी जगह है, स्टेट है कैनेडा दी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਊਬਿਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਾ 2 ਚੋਂ 5.5, 1 ਚੋਂ 5.5 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿਊਬਿਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਪਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ ਚੁਣ ਲਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਊਬੈਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਮਈ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 93% ਨੇ ਮੇਰੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ 8 ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਨੇ ਤੇ ਨੋਟ ਟੈਸਟ ਮੇਰੇ 6 ਨੇ ਓਕੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੁਝ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ? ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਰੋਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਰਸ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ 1.5 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਰਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਫੰਡਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ।
ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ GIC ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਭੇਜਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਸੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ। SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਮੰਥ ਫੰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ SDS ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। ਕਾਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2021 ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, 79% ਮੇਰੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ? 21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੇ 6 ਨੇ ਤੇ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਨੇ 2 ਮੋਡਿਊਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 2 ਚੋਂ 5.5। 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਲਵਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ? ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਇਲਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਇਲਸ 2022 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਇਲਸ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂ। 2021 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ 2021 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਰੈਫਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ 2 ਚੋਂ 5.5 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੋਂ 5.5 ਆਫਟਰ +2 ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। GT ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 2 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਰეკਮੈਂਡ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, Okay. ਕਿਊਬਿਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਪ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 2021 ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਚ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਗੈਪ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਆ। ਗੈਪ ਵੀ ਉਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ
ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਦੇਵੇ। ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕਿਊਬਿਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ SOP ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ SOP ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, SOP ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। SOP ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ SOP ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਅੱਛਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ SOP ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ SOP ਕਰੋੜਾਂ SOP ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ 20 SOP ਲਿਖਾਂਗੀ, ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ, 10 ਬੰਦੇ 100 SOP ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 100 SOP ਸੇਮ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ, SOP ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ SOP ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਜੋ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ SOP ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 2017 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਚਾਹੇ 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ। ਸੋ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਗੈਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ SOP ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 70% ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਤੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ? ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਮ ਉਹਨੇ ਆਰਟਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ? ਮੈਮ ਉਹ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। 2020 ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਝ ਦੋਗੇ? 2020 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ UK ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਈਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। UK ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ 10th ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ।
ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਆ ਚਾਹੇ ਐਸਡੀਐਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਹਰ ਅੰਬੈਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬਟ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।